Namaste. Om Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Apadamauli Pariyantam Gurunam Akutim Smaret Tena Vignaha Pranashyante Siddhanti Cha Manoratha. Om Bhadram Karne Vishnu Yamadeva Bhadram Pashe Makshaviryajatra Tirairangai Sushtuvarum Sastanubhi Yashema Devaitai Yadayo Swastina Indra Ruddhashava Swasti na Pusha Vishwaveda Swasti nastaksho Arishtanemihi Swasti no Bruhaspatirdadato Om Shanti 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 Om Adhyayana Supataraye Asman Vishwani Deva Vainani Vidvan Yojasma Juhuranameno Bhuyishtamte Nama Huktim Idema Om Shanti 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 Om Brahman Brahmano Brahma Vachasi Jayatam Arashtre Rajanya Shura Ishavo Ativyadi Maharato Jayatam Yogri Denur Vodandvan Ashu Sapti Urandiri Yosha Vishnu Rateshta Saveyo Yuva Asya Yamanasya Viro Jayatam Nikame Nikame na Parjanyo na Vashat Palvatyo na Oshadaya Pachantam Yogakshemo na Kalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vakpranachakshuhu Shrotramato Balamindriyani Cha Sarvani Sarvam Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakuryam Ma Brahma Nirakarot Anirakaranamastu Anirakaranam Meastu Tadatmani Nirate Ya Upanishatsu Dharmaham Te Mai Santu Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Welcome to the revision a little that we do today on our Mahanarayana Upanishad, because the announcement is that Mahanarayana, from next to tomorrow onwards, will be more going with the Mahanyasam, and that is also Mahanyasam. See, Mahanarayana and Mahanyasa both are decked with the word Maha, and we will be seeing why it is called Maha. I already indicated to you that Maha Shabda is something like a grouping of all energies, all forms, all manifestations, all whatever that is belonging to person is called. So Mahashiva, Mahadeva, Mahanarayana, Mahanyasa. So like that we have got the Mahashabda attribute, Mahadevi, Maheshwari, etc. So the Mahashabda cannot be attributed ordinarily to everything. Only a special, very powerful and focused energy is called Maha. Therefore, the Mahanarayana Upanishad, simply Narayana Upanishad we have got Atharva Sirsham, but Mahanarayana Upanishad. You know, Narayana is Gnana. Narayana means knowledge. Nara and Narayana, these are the two words which you come across in Bhagavad Gita or elsewhere. Nara is seeker. Narayana is the provider and a teacher. So Nara is always with Narayana, and because of the associateship of Nara with Narayana, Nara also becomes elevated in number of aspects. That's why, you know, for example, Arjuna has the friendship, movement, dialogue, suggestions, and combined cooperative action, etc. with Krishna. Adrinda, there we have got the combination as Naranarayana. Even today in Badrinath, Mahavishnu is sandwiched between the Naranarayana mountains in Badrinath. So Sankalpa Helava because so Naranarayana
Parvatayor Madhye Badri Alaka Nadi Tire. Like that you make Sankalpa. So Naranarayana, Nara is seeker and Narayana. So Mahanarayana. Even among the gods, Devatagalal Kuda, ಈ distinction ಇದೆ. In Aruda Prashna, you must have noted that there are two more main divisions of the gods, divinities. Devascha Mahadevaha, Devascha Garagiraha, Vaidjuto Hinasti, anta baratte. So alli enu Devascha Mahadevaha. So the word Deva basically has the character of speech, truth. And how like truth is that, Andre? It is like the poison. Visha. Gara andre Visha. Giraha andre Matu. Vishadante Matu andre artha, it's not negative. It means pakka, truthful. So yatha vachati tatha karoti. Yavat karoti tat vachati. Andre no, there is a coincidence between talk and action. A talk and action correct agidre, they are all called Mahatmas. Yad vacha vadati, tat karmana karoti, tadeshabhyanukta, satyam gnanamanantam brahma. Now note ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ what you speak, you act. What you act, your speech. And that's exactly what is Yajurveda. Yajurvedal announcements there to help actually, because whatever you are doing in the sacrifice, let all people be knowing what is going to happen, so that there won't be any kind of fear or surprise or suspense. ನಮಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾಗತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ our Veda mantras are open, free from any kind of doubt. And if at all doubt comes, there are explanations and there are gurus to clear them in their own capacity. ಅದರಿಂದ ಈ Mahanarayana Upanishad ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? What have we have noted, you have been very much attentive for the past 90 and odd sessions which we held. 90 andre say around 45 to 50 weeks. So 45 to 50 weeks, 4 weeks and 12 weeks a year. So 48 andrakondre, see around 4 years we have been going on with the Narayana Upanishad. And I'm happy that nobody asked, when are you going to complete Mahanarayana Upanishad? When are we going to complete? But nivella tumba shraddhayinda, you went through the entire course of Mahanarayana, where the Rishi Mahanarayana Upanishad has tried to educate us right from the location of Paramatma. So, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದಾನೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಾಗಿ he has led us, and also he has informed us that Nyasa is important, my dear friends, my dear students, my dear Upasakas. ಈ ನ್ಯಾಸದಿಂದಲೇ you can read the God. ನ್ಯಾಸಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ ಅಂತ ನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸನ್ಯಾಸ. ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ಯಕ್ ನ್ಯಾಸ, ಸನ್ಯಾಸ. ಸಮ್ಯಕ್ ನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೋಟಲ್ surrender and detachment. Adu slowly we can build up. That's why Rome is not built in a day anta ಹೇಳ್ತಾರೆ English ಅಲ್ಲಿ proverb. ಈ ರೋಮ್ ನಗರ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, because it received lot of attacks. So Rome is not built in day. ಆ ತರಹ ಈ ನ್ಯಾಸ ತನಕ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ we go into ಜ್ಞಾನ ತತ್ವ, ಜ್ಞಾನಂ and ಪರತತ್ವ ನಿರೂಪಣಂ and ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಂ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ, actually Paramatma's location, as you have seen in the first paragraph, ambhasya pare bhuvanasya madhye nakasya prushte mahatah mahiyan. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ ಗ್ರೇಟ್, he is greater than that.
Mahataha Mahiyan, greater than greater. And Antha, greatest God, where is he located? Atma Guhayam Niveshtaha. So he is there in a Guha. Guha andrenu, it's a closed apartment. There won't be doors for that except entrance probably. ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳಿಲ್ಲ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. So when once you enter into a guha, you know you have experienced. And generally people who do want a sadhana, they enter into guha. So ಈ ಗುಹಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಇದ್ದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಅವರು they have gone into, and moreover when they go into meditation, when they go into that mantropasana and mantradhi, avaga prapancha ella shut. So they will be shut down, the whole world, and they will be entering. Adukosra it is said, ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ವೇದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಋಷಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಂಟು ಸೆವರಲ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ 4th, 5th, 6th, 7th ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆವಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧನ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. At least we should try to understand what our rishis have bequeathed the treasure of knowledge to us. See, Munibhi Sahasraihi Sevitam anta. ಶಾಂತಿ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸದಾಶಿವ ಏನಾದ್ರೆ ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೆ ಶಂಕರಸ್ಯ ಶಿವಾಲಯೇ ದೇವತಾಸ್ತತ್ರ ಮೋದಂತಿ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಮುನಿಭಿ ಸಹಸ್ರೈ ಸೇವಿತಂ ಸದಾಶಿವಂ ಭಜೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ, ಬಟ್ there are people who get into the train of meditation. That's why Bhagavad Gita Krishna ಹೇಳ್ತಾ ಯೋಗಾರೂಢ ತದುಚ್ಯತೆ ಅಂತ. ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್, ಗಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರೆ, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಲಿಟಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಕರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟೈಮ್. ಅದರಿಂದ ಯೋಗಾರೂಢ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಅಂತ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಗುಹಾಯಾಮ್ ಅಸ್ಯ ಜಂತೋಹೋ. ಜಂತು ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಜನ್ಮ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆಯೋ, ಜ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ. All beings which have undergone the janma or birth, they're all called jantus. ಆ ಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾರಣ್ಯಾಹ ಪಶವಃ, ದೆನ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಹ ಪಶವಃ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. There are people who live in forest. There are people who live in towns, who live in. That's why ಈ ಆರಣ್ಯ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಓನ್ಲಿ 4-legged animals, ಆಲ್ಸೋ 2-legged animals, ಬೈಪೆಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ್ವಿಪದೇ ಚತುಷ್ಪದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಆ ದ್ವಿಪದ ಚತುಷ್ಪದ 2-legged. And so sometimes the janma and being is being measured by the amount of, by the number of legs that we are provided with. ಎಷ್ಟು ಕಾಲಿದೆ, 2 ಕಾಲು, 4 ಕಾಲು, 3 ಕಾಲು, ಈ ತರ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸಂಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಾ. ಸೊ ಸೊ 4 quadruped, 6 feet, 8 feet, ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಮ್ಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಫೀಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬೈ ಪರಮಾತ್ಮ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೀಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ರಾಲ್. ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್. So we have got crawling creatures, walking creatures, then flying creatures, etc. So Adhyayana and all that is called Janma. So Jantu anavaga, the Paramatma is there, active. That's a Chetana Shakti and able to do it. And so in first paragraph also, it is told that Paramatma is there. But where is there Paramatma? When once you remove the Ajnana Nirmalyam, see, deho devalaya prokto jivo deva sanatanaha
ತ್ಯಜೇದ್ ಅಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ಸೋಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜಯೇತ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಮಸ ವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಜ್ಞಾನ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಳಕೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಆ ಬೆಳಕೆ ಜ್ಞಾನ, ಆ ಬೆಳಕೆ ಮೋಕ್ಷ. ಅದರಿಂದ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಎದೆ ನೋಡಿದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್, ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಗಾಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಸಿ ವಿಶ್ವಂ ಪುರಾಣಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್. ನೋಡಿದ್ರ 35th page, you got that Paramatma is Vishwam and he is Puranam, Anantarupam, Avyaktarupam. But where is he located? Tamasah Parastat, beyond the darkness is there. And ಅಂತ ನಮಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅವ್ರನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀರೋ, ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವರನ್ನ, ಏನಂತ, ಮಾನೋ ಹಿಗುಂಸಿ ಹಿ ಜಾತ ವೇದೋ, 37 page ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಮಾನೋ ಹಿಗುಂಸಿ ಹಿ ಜಾತ ವೇದೋ ಗಾಮಶ್ವಂ ಪುರುಷಂ ಜಗತು ಅಭಿಭ್ರತಜ್ಞ ಆಗಹಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾ ಪರಿಪಾತಯ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮುಂಡೇನ್ ಲೈಫ್. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡು, ಏನು, ಓ ಅಗ್ನಿ, ಓ ನಾರಾಯಣ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊಡಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ. ಅಂಡ್ ಅದು ಯಾರನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಮ್ ಅಶ್ವಂ ಪುರುಷಂ ಜಗತ್ತು. ಗಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಸ್, ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೌಸ್. ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಜಂತುಗಳು. ಈ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಜಂತುಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಫೆಲೋಸು, ದೆನ್ ಗೋಟ್ಸು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್ ಅಪಾನ್ ಗೋಟ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಬಫೆಲೋ ಮಿಲ್ಕ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಕೌಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. But in these three animals' milk that humans consume, there is a lot of difference, and in the personality development and health management of the individuals. ಭೈರಪ್ಪನವ್ರು ಗೊತ್ತು. ಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಭೈರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟೆಲ್. So by and moreover, you look at the thinness. See, ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ತಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ತಿಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಲೈಕ್ ದಟ್. there is always a kind of investigation, scientific, to say what are the vitamins kind. But of all that, that's why ಈ ತುಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಂದ. ಅದು ಕೂಡ ಕಪಿಲಧೇನು. ಈವನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಕೌಸ್ there is also a distinction and selection of the cow whose milk must be used for ghee preparation. ಕಪಿಲಧು ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಶಾಂಗಂ ಗುಗ್ಗುಲಂ ಧೂಪಂ ಸುಗಂಧಂ ಚ ಮನೋಹರಂ ಕಪಿಲಾಘೃತ ಸಂಯುಕ್ತಂ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಪಿಲಾಘೃತ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಿಲಧೇನುವಿಂದ ಅದು ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಶಾಂಗಂ ಗುಗ್ಗುಲಂ ಧೂಪಂ ಸುಗಂಧಂಚ ಮನೋಹರಂ ಕಪಿಲಾಘೃತ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಧೂಪೋಯಂ ಪ್ರತಿವೃಕ್ಷ್ಯತಾಂ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಶ್ರಿಯ ಮಾ ಪರಿವಾರಯ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸಂಪದ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೀಟರ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು 10-11 ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ದೇವಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಿಣಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 38 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕಾತ್ಯಾಯನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಸೊ ದುರ್ಗಿ means she will be present, available in all people
in order to help them to get over the difficulties. Tam Agnivarnam tapasa jvalantim vairochanim karma phaleshu dushtam Durgam devigum sharanamaham prapadye. Yakama andre sutarasi. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು? ತರಸೇ ನಮಃ. ಅವಳ ಹೆಸರು ತರಸ ಅಂತ. ತರಸ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಅಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದ ಮಹಾದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುತಾರಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಂಸಾರ ಭಯದಿಂದ, ಸಂಸಾರ ನದಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂಥ ದುರ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ಆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಯಮಾವಹ ತಥೋ ನಃ ಶ್ರೀಯಮಾವಹ. ನಮಗೆ ಶ್ರೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪದಗಳು, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದ್ರೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ವಾಂಟ್ ದೂರ್ವ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 39 ಗಾಟ್ ದೂರ್ವ ಸೂಕ್ತ, ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸೂಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ರೆ. ಸೊ ದೂರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಷ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಪು ಅದು ಇದು ಏನೆಲ್ಲ, ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬ್ರಷ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದೇರ್ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಆ ದೂರ್ವ ಯುಗ್ಮದಿಂದ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಸಲ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಬ್ರಿಸಲ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಹುಲ್ಲು. ಆ ಹುಲ್ಲು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ದೂರ್ವ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಬಿಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆ ದೂರ್ವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ದೂರ್ವ ಕಾಂಡದಿಂದ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಆಗತ್ತೋ, ಹೌ ದಟ್ ದೂರ್ವ ಗ್ರೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್, ನಾಟ್ ಟು ನಾಟ್, ಆ ತರಹ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ದೂರ್ವ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಾಡಲ್ ಟು ಗ್ರೇವ್. ನಾವು ಲಾಲಿಯಿಂದ ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್ ಹೋಗೋ ತನಕ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಡ್ ಮೋರವರ್ ಈ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿದೆ, ಆ ಮಣ್ಣಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕಗಳು, ಇಷ್ಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸು. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ ದೇವತಾ, ಆ ಬ್ರಿಕ್ಸೇ ನಮ್ಮ ದೇವತಾ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಷ್ಟಕಾಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇವಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಯಂ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಆಮೇಲೆ ಭೂದೇವಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟಕ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಭೂದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಿರಸ ಅಥವಾ ಅಂಡ್ ಎಂಥ ಭೂದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಕ್ರಾಂತ, ರಥಕ್ರಾಂತ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಭೂದೇವಿಗೆ ಆ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮಧ್ವರಿಗೆ ಬೃಂದಾವನ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ. ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನ. ಈವನ್ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಾಯಿಲ್, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಾಯಿಲ್, ವೈಶ್ಯ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಶೂದ್ರ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಾಯಿಲ್ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಸಾಯಿಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಈ ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಎ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್, ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೇ ದಿ ರೈಲ್ವೆ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಭೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಅಂಡ್ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ಆ ಮೃತ್ತಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೃತ್ತಿಕನ್ನು ತುಂಬಾ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸ್ನಾನ ವಿಲ್ ರಿಲೀವ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಪೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. Physical fitness, physical well-being is acquired through the murtika. I see, for example, ಈ ನದಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಣ್ಣು, ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸೋಪ್ ಬೇಡ, ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಪುಟ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಸೋಪ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೋಪ್ ತಗೊಂಡು ಸೋಪಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮುಣಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಣ್ಣಿನ ನಮ್ಮ ಬೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು you just smear the mud inside down the river and stay for a while and expose to sun for a while, and then take a dip. Then you see the difference in your body. And fortunately in my life I have done that in Ganga river.
1 ವೀಕ್ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟಿಂದ ಬೋಟಲ್ಲಿ ₹1 4 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಂಗಾ ರಿವರ್. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ ಪ್ರವಾಹ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪುಣ್ಯ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರೇ ಮಾಡಲ್ಲದು. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಗಂಗಾ ಅಟ್ ಆಲ್. ದೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್, ಯಾತ್ರಿಕರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹೇಗೆಂದರೆ ಭಿಲ್ಲ ಪುರಂದ್ರರು ಈ ಗಂಧದ ಸೌದೆಯಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಭಿಲ್ಲ ಪುರಂದ್ರಿ, ಈ ಭಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಿಲ್ಲ ವುಮನ್ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನದಿಂದ ನಮಗೆ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಾಧೆಗಳು ಹೊಟ್ಟೋಗಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮೃತ್ತಿಕೆ ಹನಮೇ ಪಾಪಂ ದೂರ್ವಾದು ಸ್ವಪ್ನ. ಮೃತ್ತಿಕೆ ಹನಮೇ ಪಾಪಂ ಅಂದರೆ, ಪಾಪಂ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಪುಣ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಯು ಬಿಕಮ್ ರಿಯಲಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಯು ಗಾಟ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಟು ಇಂದ್ರ. ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್, ಈಸ್ ದಿ ಬಲವಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯವಾನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಇದೆ. ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಟು ಇಂದ್ರ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ the pain and difficulties that I am bringing, all that root has got to be nipped out. ನೋಡಿದ್ರಾ ವೃಷೇಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಭಯಂ ಯತ ಇಂದ್ರ ಭಯಾಮಹೇ ತಥೋ ನೋ ಅಭಯಂ ಕೃಧಿ. ಸೊ ಯಾವುದಿಂದ ನಾವು ಭಯ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ದ ಸೋರ್ಸ್ ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ಲೆಟ್ ದಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಸ್ಕೇರಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಿ ಸ್ನಬ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಶ್ವರನ ಇಂದ್ರನ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ಇಂದ್ರ. ನೋಡಿದ್ರ ಜಹಿ ಶತ್ರುಗಂ ಅಪಮೃಧೋ ನುದಸ್ವಾತ್ 41 ಶ್ಲೋಕ. ಅಭಯಂ ಕೃಣುಹಿ ವಿಶ್ವತೋ ನಃ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೇಯರ್? ವಿಶ್ವತಃ ನಃ ಅಭಯಂ ಕೃಣೋ. ಓ ಇಂದ್ರ, ಓ ಭಗವಾನ್, you please extend protection from all direction to us. No backstabbing, no front attack, no side attack. ಸೊ ಇರುಪಕ್ಕಲ ತೋಡೈ ರಾರ. ತ್ಯಾಗರಾಜ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ರಾಮನಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. he sings a song saying that ಇರುಪಕ್ಕಲ ತೋಡೈ ರಾರ ರಾಮ. ಓ ರಾಮ, please come along with me, accompany me, as I am protecting me all sides. More important the sides. So Irupakkala, both sides, you be left and right and front and back, all 4 sides you be taking care of me. Adanna dandale Indra ಏನು ಹೇಳಿದ್ರ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಭಯಂ ಕೃಣಿಹಿ ವಿಶ್ವತೋ ನಃ. And again the water is there, the oshadhis are there. We make a prayer to the apo devatas. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋ ಹಿಷ್ಠಾಮಯೋ ಭವಃ ಅಂತ ನೀರಿನ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಟರ್, ನೋ ಲೈಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ವಿ ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಭೈರಪ್ಪನವರೇ, ವಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದಿ womb of the mother and we kicked the wall of the womb of the mother, but mother felt happy, we become disturbed, and the moment we get out we gain water. So water, 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 and ultimately we also get into, even when we die, water is being given to us. 10 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನ ದೊಡ್ಡವರು ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ದೋ ಯು ಬರ್ನ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಟಮಕ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಥರ್ಸ್ಟ್, ದಿ ಡಿಸೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಂಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೌತ್ ಅಂಡ್ ಟಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಹೌದಾ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬರ್ನ್ಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಬರ್ನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಹಂಗರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಟ್ಟೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಯಾರನ್ನ ಈ ತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಆ ನೀರನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಆಹಾರ ಟಿಲ್ 10 days until you dispatch them to the other. 10 ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನು. ನೀವೆಲ್ಲ ವೇದಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಯಾಕ್ರಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಂಡಿ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ತಾಯಿಯ ಫೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ ತಾಯಿಯ ಸೀರೆ ಕೊನೆಯನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲರಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನಂದ್ರೆ still that kind of taste will not disappear to some people. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಅದೇ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ದ ರೆಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ಮ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬರ್ತ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ, ಮಗುವು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬಟ್ಟೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೋ ಕ್ರೈ. Sometimes he doesn't like to remove the batte and while eating also, or at least adannu kitkondu ಮಾಡಬೇಕು. Now why I am telling is that kind of thing must disappear. Adrinda we are saying, so esha punya krutam lokan esha mrityor hiranmayam java prithivyor hiranmayagum trigum sava anta ಹೇಳಿ ನಾವು 33rd ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರುಣ ಈಸ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೀರಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭರ್ತೃಹರಿ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್, ಏನು ಈ ಸಬೀನಾ ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೆಸಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಭಾಷಿಕ ಮೃತ್ವಾರಿಣ ವಾರಿಣ ಶುಚಿಹಿ ಅಂತಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಶುಚಿ is attained to the vessels or to person only with mud and water. ಮೃತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಡ್. ಸೊ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನೀರಿಂದ ತೊಳೆದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So we have the Aghamarshana Suktam, and then next in 44 page, you come to Vrusha Pavitre Adhisano Avya Pratsomo Mavruthe Suvana Induhu. Induhu is, we make a prayer to, because the Chandra also is important.
And we have Durga Parameswari. We have a number of mantra, 8 mantras are there, where every day you recite during this Kartik Masa, Durga Suktam, where Durga is, why Durga you prefer? Because Karma Phaleshu Jushtam. She is always attached to grant you the results of the actions that you do. So she's a Karma Sakshi, she is a work inspector, and she is present any and everywhere, guarding us. Adrinda ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಗೋಭಿರ್ಜುಷ್ಟಮಯುಜೋ 45, ಗೋಭಿರ್ಜುಷ್ಟಮಯುಜೋ ನಿಷಿಕ್ತಂ ತವ ಇಂದ್ರ ವಿಷ್ಣು ಅನುಸಂಚರೇಮ. So iha lok Vaishnavim loka ihamadantam. So Vaishnavi loka iha andre upon this earth, in your house, wherever you are moving, she has to be a guard, and she has to be a guidance to you and a guard for you. Then of course you have got the Homa Vyahurti mantras and all that. Then in page number 50, you are getting on to the Narayana Suktam, because you have Yahweh yo Vedadav Swaraha Proktaha Vedante cha Pratishthitaha Tasya Prakrutirinasya Paraha Saha Maheswaraha. So that Paramatma, Yaravandre, that Paramatma has been explained to us in the Vedas, and he is present in the form of sound. So Swaraha Proktaha, whatever Dhwani, yakandre all Vedic mantras are Dhwanis only. If I am speaking from this yard and you are hearing, it is nothing but Dhwani. And our ears have got the apparatus as to translate that sound into meaning. And therefore, we understand that Paramatma is Prakriti Leenaha. He is there, present any and everywhere in the universe. Prakrutiyalli leenavagibittidane. Andrenu linga ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Linga andre layam gacchati lingaha. So layam andrenu completely they are merged into that. And that is called exactly moksha. So we have got lingayat. Ayatana andre lingayataru andre lingave ayatanavagi itkondirovaru. Linga andre moksha. Total surrendering and peaceful status is called lingam. That's why we Mahanyasa, tomorrow when we start, I am going to tell you Shivam Shantam Jagannatham Lokanugraha Karanam Shivamekam Param Vande Sikaraya Namo Namaha. That Sham, Shanti is Shiva. Adukosra ಆ ಶಾಂತಿಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಲೀನನಾಗಿರಬೇಕು. And Narayana Suktam, every day we are reciting him. And 52nd page alli you observe who is this Narayana and what is the insignia of Narayana, how he is being signified for all of us ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವಾಸುದೇವನು ಋತಗುಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ and Vishwarupaha Namo Namaha. So that Narayana is Vishwarupa. He is having A to Z forms. And therefore, that is Prakrutiyalliro Prativandu Vastugalalli Vishayagalli Paramatma is Leenavagidane. Therefore, something like the blood in our body. Can you spot a place where there is no blood? Yes, but that is only because of the blood supply. Manjunavaru Bhairappanavaru heltira, which is the part where blood supply is not, blood is not there when you cut? Ugro. Correct. ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಕೃತಿ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಎರಡು ಇದೆ. But human beings have got less vikruti than prakriti. So Namali, we have got great percentage of prakriti and less vikruti. Adrinda we are all human beings and there is scope for intelligence growth and all kinds of changes in us. But animals have got more vikruti in them. So for example, buffalo has got a big horns, alva? If you cut the horn, the buffalo is not hurt. And if you drive nail into the
hoof of a horse or bull, it is not painful, is it not? So that because of the presence of Vikruti, that it is able to stand. Anyway, so ಈ ವಿಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ವಿಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯ, ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಡಲ. ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆದಿತ್ಯ? ದೆರ್ ಆರ್ ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯ. 12 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದಿತ್ಯ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ 12 ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರ, ರವಿ, ಸೂರ್ಯ, ಭಾನು, ಖಗ, ಪೂಷ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಸವಿತ, ಅರ್ಕ, ಮರೀಚಿ, ಭಾಸ್ಕರ. ಈ 12 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫೆಲೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂರ್ಯ. ಆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇರ್ ಆರ್ 8 ಸೂರ್ಯಾಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ, ಭ್ರಾಜ, ಪಟರ, ಪತಂಗ. ಆರೋಗೋ ಭ್ರಾಜ ಪಟರ ಪತಂಗ ಸ್ವರ್ಣರೋ ಜ್ಯೋತಿಷೀಮಾನ್ನ ವಿಭಾಸ ತೇ ಅಸ್ಮೈ ಸರ್ವೇ ದಿವಮಾತಪಂತಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ನೋ. ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯಾರೋ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕರಣ್ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಗುರುಗಳು ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 minutes ಆದ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಬಾಬಾ ಸೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಅಂತಾನೆ. ವೆನ್ ಯು ಅಪಿಯರ್ ಐ ಸಿ, ಬಟ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ನೋ ವೆನ್ ಯು ಡಿಸಪಿಯರ್. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸಾರ್ ಬಂದಿದೆ ಸಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮಿ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಏನಪ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಕೂತಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಹೊಟ್ಟೋದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಪೆರಾಂಬುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ, ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಫೋರ್ಡ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಬಾಕಿ ಈ ಮುಂಡೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು. ನೀವು ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಗಳು, ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೀರಿಯಲ್, ಬಾ ನೋಡು, ಫೈಟಿಂಗ್ ನೋಡು, ಅದು ನೋಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ರಿಯಲಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವಂ ಈ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರ. ಸಾಷ್ಟಿತಾಗುಂ ಸಮಾನ ಲೋಕತಾಮಾಪ್ನೋತಿ ಏವಂ ವೇದ ಇತಿ ಉಪನಿಷತು. ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ದಟ್ there is moksha for you, there is emancipation, and even in the emancipation there are 4 layouts, ಬಡಾವಣೆಗಳು. ಸೊ ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ JP ನಗರ ಒಂದು, ಜಯನಗರ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಬಡಾವಣೆಗಳ ತರಹ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಟೈರ್ ಮೋಕ್ಷ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನ್ ಬಾಗಿಂದ್ರೆ ಸಾಯುಜ್ಯ, ಸಾರ್ಷ್ಟಿಂ, ಸಮಾನಂ ಅಂಡ್ ಸಮಾನ ಲೋಕತಾಂ. ಸಮಾನ ಲೋಕ ಅಂಡ್ ಸಾಯುಜ್ಯ, ಈ 4ದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸಲೋಕ, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಶಿವೋಪಾಸನ ಮಂತ್ರಾಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಶಿವ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಪಂಚಮುಖ ಶಿವ. Now tomorrow when you are starting the Vahanyasam, you have the Panchamukha Dhyana of Lord Shiva. ಸೊ ಸಂವರ್ತಾಗ್ನಿ ತಟಿತ್ ಪ್ರದೀಪ್ತ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಈ ಪಂಚಮುಖಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಮುಖಗಳ ಶಿವನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ರಕ್ಷೋಘ್ನ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 56. ರಕ್ಷೋಘ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಸೊ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಕ್ಷೋಘ್ನ ಹೋಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುರೋಹಿತರು. ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ರಾತ್ರಿ ರಕ್ಷೋಘ್ನ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹಸುನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು. ರಕ್ಷೋಘ್ನ ಹೋಮ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್. Whereupon there were so many
ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜೀವಾಸ್ ಅದರಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಡೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಡೋರಿನ ವುಡ್ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಟ್ರೀಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಏನ್ ಜಂತುಗಳು, ಏನ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟ್ರೀ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವುಡ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಡಿಪ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು. ಆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ವಾಸನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ಪ್ರತಿಜಾನೀಹಿ ಅಸ್ಮಾನ್ ಅಂತ ಈ ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನಮೀವೋ ಭವಾನಃ, ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಪ್ಪ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಂತ ಆ ನಾರಾಯಣ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಪಾಚಃ ಕೃಣುಷ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ಷೋಗ್ರ ಮಂತ್ರಗಳು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಭೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಜಲದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಂತ್ರಾಸ್, then Gayatri Avahana mantras and so on, and Aditya mantra. Next you have got important Suparna mantras. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಉಪಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಅಡುಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲಂಚ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೈಡ್ 3 ಸುಪರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಕನ್, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಲೋಕಾಸ್ with these things. And in order to get rid of eligibility to fly, you have to get rid of the brahmahatya dosha, the bhrunatya dosha, ilanta intha very very serious sins. ಅಜುಹುರಾಣಮೇನಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಜುಹುರಾಣಮೇನಃ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ ಜುಹುರಾಣಮೇನ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯೂರ್. ಸೊ ತೇ ಸೋಮಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮೇಧಾದೇವಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಧಾದೇವೀಂ ಜುಷಮಾಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣಭೂತರಾಗಿಲ್ವ ದಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಇಸ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಸಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಇಸ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಷ್ಣು ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎನ್ ಆಫೀಸರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವನಿಗೂ ಅದು ಸೇಮ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂತ. ಪ್ರಜಾಪತೇನ ತ್ವದೇತಾನ್ಯನ್ಯೋ ವಿಶ್ವ ಜಾತಾನಿ ಪರಿತಾ ಬಭೂವ ಅಂತ ನಾವು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೃತ್ಯು ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೃತ್ಯು. ಸೊ ನಾವು ಮೃತ್ಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಫಾರ್ ಎ ಜಿಂಕೆ ಒಂದು ಲಯನ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡ್ತೀರಾ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಡೋಂಟ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಫಾಲೋ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಸಿಂಗ್. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಡೀರ್ ಅಂಡ್ ಲಯನ್ is important example. So Papa Nivara mantras are there and Vasu Prarthana mantras are there. Amele Devata Namaskara mantra important because nammalli Kama and Manyu, these are the two drainages in our body. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸೈರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕೋಪ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆ ದೇವತೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you are preparing to become completely detached from all the mundane attractions, and so you have got what you call Viraja Home mantras going up to 70th page. Yenanta Manomayam Vijnanamayam Anandamayam Atma me Sudhyantam Jyotiraham Viraja Vipapma Bhuya Saggum Swaha. So Viraja and Vipapma. Raja andre still sticking sins. Papa andre that is visibly disturbing us. So that must be total cleaning. Absolute cleaning should take place. Then all gods are being Vaiswadeva mantras are there. Homa is important. So these are all home mantras. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋವಾಗ
ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ವೈ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫುಡ್? ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಂಚಪ್ರಾಣಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಸ್. ಶ್ರದ್ಧಾಯಾಂ ಪ್ರಾಣೇ ನಿವಿಷ್ಟೋ ಅಮೃತಂ ಜುಹೋಮಿ. ಸೊ ಅಮೃತಂ ಜುಹೋಮಿ, ಅಮೃತಂ ಜುಹೋಮಿ. So that amrita you have got to activate and see that what amrita you have inside, you have to make it joined with the amrita outside, make yourself comfortably healthy. Then ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ವೇದಿಕ್ ನಿಷ್ಠಾಪರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಚಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಚಮನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಚಮನ ಅನ್ನೋದು ಮಿನಿ ಬಾತ್, ಶುದ್ಧಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ, ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಚಮನ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರೀ ಆಚಮನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಚಮನ, ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಬಾತ್, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಆಚಮನ, ಮಿನಿ ಬಾತ್. ಅದರಿಂದ ಆ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ you have got that agni. And ultimately ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್? ಈ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ when you go through all the rites and practices and ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ you have got ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ ಹೇಳಬೇಕು. The gods also must know what you want specifically. ಹೌದಾ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ದೇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೊಡೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಯಜುರ್ವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಶತವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಲೌಡ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಂಡ್ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳ ವಾಪ್ಯರ್ಥಂ ಮಿನಿಮಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಶಿವೇನ ಸಂತಿಷ್ಠಸ್ವ, ದೆನ್ ಯೋನೇನ ತಿಂತಿಷ್ಠಸ್ವ, ಸುಭೂತೇನ ಸಂತಿಷ್ಠಸ್ವ. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಯು ಮೇಕ್ ಎ ನಮಸ್ಕಾರ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ತತ್ವ. ತತ್ವ ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಹೂ ಯು ಆರ್. And beyond man, there is divinity. So, yat paramam vadanti, a parama andre paramatma. Adu enu anta, adanna namage helidare. Satyam, ಜ್ಞಾನಂ, ಸತ್ಯಮು, ತಪಸ್ಸು, ದಮಸ್ಸು, and ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 30 ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವಿಚ್ ಆರ್, and ultimately, page number 76, you see that ನ್ಯಾಸ ಏವ ಯಜ್ಞ ಏವಂ ವೇದೇತ್ಯುಪನಿಷತ್ತು. ಈ ನ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ತಗ್ಗುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಮೂಥೆಂಡ್ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಸ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನ್ಯಾಸ. ಹೌದಾ? ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಸ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನ್ಯಾಸ ಏವ ಅತಿರೇಚಯತ್ ಏವಂ ವೇದ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನ್ಯಾಸ. ಅಂಡ್ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ಗೇನ sometimes I come across some old people, senior citizens. Why I should attend your Veda classes, sir? I have my house, I have my car, I have my children, I are well employed, I have my grandchildren. What I want, I don't want to read books and listen to pravachanas. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಯ್ಯ, until your prana gets out your body, you should be a student. ಇವೆಲ್ಲ they all disappear. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಒಬ್ಬರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್. ಹೌದಾ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಆದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಗೋ ಅವೇ. ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯವರಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು
reply your welfare. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಮ್ 50-70 ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 4-5 ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು. ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿನೋ ಗಂಡನೋ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಸ ಓಂ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಸವಾಗಿರೋ ಆತ್ಮವನ್ನು, ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಪಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಂಕಾರಂ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಾನಂ ಅಂತ. ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವ ಓಂಕಾರ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಮಹಸ್ಸು, ಅದೇ ಚಂದ್ರ, ಅದೇ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಂದ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಧಾತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಧಾತ. ಅಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮಹಿಮಾನಮಾಪ್ನೋತಿ. ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದು ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದು ಓಂಕಾರೋಪಾಸನವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Vasan was there, Mahesh was there, and some people are there. And he has also distributed a book regarding the Omkaropasana Vidhana. Andre a Omkaradinda really people get Mahima of the God. And idella admele idu Mahanyasa anta heltivalva, Nyasa anta nodkondive. ಆ ನ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ you just prepare a tabular column. Take the parts of your body, take the parts of the yagnam. For example, yagnasya atma yajamanaha nodidra, adondu tabular column only first baratte. And patni shraddha, second item. Then sariram idmam, our body itself is the fuel. And uraha vedihi, ನಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ರು ಎಮೋಷನ್ಸು, ಫೀಲಿಂಗ್ಸು, ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಎಮನೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರನ್ನ ಕ್ರೂಯಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೈತೀರಿ, ಏನ್ರಿ ಈಸ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಹಾರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಂಡ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೈಂಡ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಫೂಲ್, ಸ್ಟೂಪಿಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೂಯಲ್ ಫೆಲೋ, ಹಿಂಸೆಗಾರವನು. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ಲೆಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವೇದಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು. ವೇದಿಯಲ್ಲೇ ಆ ಅಗ್ನಿದೇವ ವಿಥೌಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅಗ್ನಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಜಂಪ್ ಔಟ್. however ahutis you put into the fire, ಹೌದಾ? ಆ ಫೈರ್ ಆಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಸಮುದ್ರ ಆಗ್ಲಿ, ನದಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಗಿಡಗಳಾಗ್ಲಿ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ ಸೀಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಜರಾಮರ್ಯಮಗ್ನಿಹೋತ್ರಗುಂ ಸತ್ರಂ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಉದಗಾಯನೆ ಪ್ರಮೀಯತೆ. ಈ ಉದಗ ಅಯನ, already I have explained you what is ayana. Ayana is the journey towards a goal. And journey is forward journey. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮುಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಕಾರ್. ದಟ್ಸ್ ಎ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಉದಗಯನೆ ಪ್ರಮೀಯತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when once you practice all these items that have been indicated or included in this Mahanarayana Upanishad, what will happen is you will be able to get into the knowledge of gods, knowledge of Pitru Devatas, and knowledge of the Chandrama, and ultimately you are reaching up the place and grace of the Surya and Chandra. They are the light providers in the world. Surya Chandra illa andre tamas. ತಮಸ್ಗೆ ಏನೋ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ವೇತಾಸುತರ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆನ್ ಯು ನೇಮ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್? ನೋ. ಕೆನ್ ಯು ನೇಮ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆಸ್ ಸೂರ್ಯ ಅಂಡ್ ಚಂದ್ರ? ನೋ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಸೂರ್ಯ ಇಸ್ ದೇರ್, ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ವೆನ್ ಚಂದ್ರ ಇಸ್ ದೇರ್, ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಮಹಿಮಾನವನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್
And then and you will understand the Brahma Jnana Mahima, and ultimately you become a Brahma himself. Aham Brahmasmi, Nane Doddavanagiddini. So look at the wave that Mahanarayana Upanishad has given us, taken us all, and ultimately placed you in Brahma Jnanam. So I think I have taken more time in this, but so I hope you understand these 98 sessions which our Seshachalaya has framed and put in the YouTube for your convenience, and everything is independent of the previous one. ಅದು ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನ್ಮಾರು. ಅದರಿಂದ ಈ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್, I don't know how long this Mahanyasa also goes. It's all Daiva Kripa, Nimma cooperation and all that. So with this, I think if you have still any doubts in Mahanarayana, you're welcome, because I tried to cover the entire stretch of the content and significations and all that to us. So ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ significations ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಬಂದ್ರೆ, because of course it's never a complete one, you can still, as you do Parayanam or revision, Adhyayana, you may get doubts, and we are always welcome to discuss them next sessions. So stop mana. Om Swasti Heli Sahana Vavatu. Sahana. Om Sahana Sahanau Bhunakto Saha Viryam Taravavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vishvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Om Sri Krishnarpanamastu. Sri Vasudevarpanamastu. Sri Veda Purusha Ashirvadostu. Om Tat Sat.